السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله يا شيخ. أهلا بكم جميعا، حياكم الله جميعا. تفضل يا شيخ، حياك الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, tahun 1444 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, yang akan menyampaikan pelajarannya seperti biasa adalah Syekhuna Syekh Abdul Aziz bin Salih Al-Kanhal hafizahullah taala, seorang dai di kota Madinah dan juga sebagai yang menjawab rubrik pertanyaan pada website Al-Alukah. Kita persilahkan kepada beliau untuk melanjutkan pelajaran. Sebagaimana biasanya pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Al-Asmaul Husna, ya, jadi al-iman bi asma'illahil husna, atau yang berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat, dan juga tentang as-simar atau faidah-faidah yang bisa kita petik dari keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, dan akan kita lanjutkan kepada pelajaran setelahnya. Tafadhalu ya Syekhana. Fil usbu' al-madi nahnu qad istama'na minkum muhadarah fi thimar al-iman bi asma'illahil husna was sifatil ula, wa nantadhiru minkum baqiyata ad-durus. Tafadhalu Syekhana ma'jurin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا يا أخواني، وأسعد كثيرا بالالتقاء بكم، لأن هذه من دروس العلم التي نرجو ثوابها جميعا عند الله سبحانه وتعالى، الملقي والمستمع. شيخنا الشيخ العلامة بن باز، عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، قال: الدرس الثالث أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. تحدثت في درسين سابقين عن بعض ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وذكرت أن ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بوجوده عز وجل، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى، الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وشرعت في الحديث عن بعض ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، والآن أكمل ما تبقى من ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فإن بقي شيء من الوقت قد ننتقل إلى الإيمان بالملائكة. فأقول من الله التوفيق. من ثمرات الإيمان بالأسماء الله الحسنى وصفاته العلى دعاء الله بها مع قوة اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فتقول: يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا شافي اشفني، وهكذا. فتدعو الله بها مع قوة اليقين، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والداعي هو بإحدى ثلاث نتائج: إما أن يستجاب له دعاءه في الحال، وإما أن يدخر له درجة عليا في الجنة، وإما أن تؤخر الاستجابة ابتلاء وامتحانا، وحتى يزيد من الطاعات والعبادات والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وإما أن يصرف عنه من الشر مثله، فهو لا يخسر شيء. والله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. فالله عز وجل أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له ماذا؟ كن فيكون. فلذلك ينبغي المؤمن أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، وهو موقن بالإجابة، يعلم من يدعو. يدعو السميع البصير الذي قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
فالله عز وجل قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فتدعو وأنت موقن بالإجابة. هذه مهمة جدا جدا. تفضل شيخ حفظكم الله. Bismillah. Jadi di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala menyatakan ada bab yang kedua ya, tentang arkanul iman. Di sini ada yang menyebutkan bab kedua, ada juga yang menyebutkan bab yang ketiga. Itu tidak apa-apa ya, hanya pergeseran saja. Tentang arkanul iman, di mana ada sosialis ad-darsu tsani arkanul iman wa hiya sittah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Yang artinya rukun-rukun iman itu jumlahnya ada 6 ya, yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan ya, rasul-rasul yang Allah utus, dan juga dengan hari akhir atau hari kiamat. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Syekh telah menjelaskan sebagian dari perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman dengan wujud Allah, iman dengan rububiyah Allah, iman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, iman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha luhur ya. Dan Syekh juga telah berbicara tentang sebagian dari simar atau buah dan faidah yang dipetik dari keimanan kita kepada nama-nama Allah yang maha indah ini ya. Beberapa simar dan faedahnya sudah disebutkan pada pelajaran yang lalu, dan di sini Syekh insyaallah akan melanjutkan kembali penyebutan beberapa simar atau faedah-faedah yang bisa kita ambil dari keimanan kita kepada Al-Asmaul Husna. Dan insyaallah kalau misalnya selesai akan dilanjutkan kepada iman kepada para malaikat. Ini disebutkan bahwa di antara faedah dan manfaat beriman kepada Asmaullahil Husna adalah bahwa kita menggunakan nama-nama Allah yang maha indah tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Du'aullahi biha ma'a quwwatil yaqin. Kita berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah yang maha indah tadi ya, disertai dengan keyakinan yang full, disertai dengan keyakinan yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang indah tersebut, al-asmaul husna. Maka serulah Allah, panggillah Allah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama tersebut. Misalnya ya Rahman irhamni, ya Allah yang Maha Pengasih, sayangilah, kasihanilah dan sayangilah aku. Ya Syafi, ya Allah yang Maha Penyembuh, ishfini atau ishfi maridhi, sembuhkanlah aku, sembuhkanlah orang yang sakit di antara keluargaku, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, pasti aku akan mengabulkan doa tersebut. Amma yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan siapa yang bisa menghilangkan musibah dari orang yang tertimpa musibah dan menghilangkan mara bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita dapati adalah kebaikan semuanya. Ya. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa orang yang berdoa dengan doa yang baik itu tentunya akan mendapatkan satu dari 3 keistimewaan. Yang pertama, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat pengabulan doanya tersebut sehingga doanya itu langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi juga doanya tersebut ditabung ya, sampai nanti di akhirat baru dia akan mendapatkan doa tersebut. Lalu yang ketiga, bisa juga dia itu dihindari atau dihindarkan dari keburukan, dari musibah,
dari mara bahaya yang mungkin sudah ditakdirkan mengenai dia, tapi karena dia banyak berdoa maka kemudian ia pun dihindarkan dari keburukan tersebut. Sehingga orang yang berdoa itu tentunya tidak ada yang rugi sama sekali. Tidak ada yang rugi sama sekali. Oleh karenanya kita hendaknya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu la yu'jizuhu syai', tidak ada yang dapat melemahkannya sesuatu apapun juga. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin berkehendak sesuatu, Allah Subhanahu wa taala tinggal berfirman kun, jadilah, fayakun, maka hal tersebut pun langsung jadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Maha mendengar doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya dan Maha melihat semua hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah itulah yang Maha pendengar lagi Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Al-Qur'an, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui mata-mata yang berkhianat, ya, dan apa saja yang disembunyikan di dalam dada, apa saja yang disembunyikan oleh dada-dada manusia, semuanya diketahui. Jangankan yang diucapkan, ini yang disembunyikan di dalam dada pun juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi semua itu di dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan permohonan serta permintaan kita. Na'am Syekhana, barakallahu fikum. ومن ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى الوصول إلى درجة الإحسان، وهذه ثمرة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه درجة عظيمة تؤدي إلى ماذا؟ إلى قوة التقوى والمراقبة لله سبحانه وتعالى والإخلاص لله عز وجل في العبادات والبعد عن المعاصي كلها وعن الظلم. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الدرجة الأولى كأنك تراه، وإن لم تستطع فالدرجة الثانية أيضا فإنه يراك، وكلها درجة فضلى وعليا. فدرجة الإحسان درجة عظيمة ينبغي المسلم أن يجتهد في الوصول إليها، ومما يؤدي الوصول إليها قوة الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى. مثلا إذا آمنت إيمان قوي بأن الله عز وجل سميع بصير، فإنك تجتهد في طاعة الله وفي الإخلاص فيها وفي البعد عن المعاصي كلها. والمؤمن غير معصوم، قد يحصل له أحيانا، لكن يعلم من عصى فيبادر التوبة فيغفر الله سبحانه وتعالى له. إذن ينبغي المؤمن أن يسعى للوصول لهذه الدرجة العظيمة، وما يعين على الوصول إليها الإيمان باسم الله الحسنى وصفاته العلى، وتحقيق هذا الإيمان والمجاهدة للنفس على الطاعات وعلى ترك المعاصي والدعاء. هذه مهمة جدا، مهمة جدا. تفضل يا شيخ حفظك الله. Ya. Kemudian di antara buah ataupun faidah dan manfaat yang dihasilkan dari keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini adalah kita bisa mencapai derajat al-ihsan, derajat yang tertinggi di dalam agama Islam. Dan definisinya seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Ya. Jadi ketika seorang itu betul-betul mencapai derajat ihsan, maka otomatis tentunya kekuatan imannya dan ketakwaannya akan bertambah, dan muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan bertambah. Dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala semua gerak-gerik dan juga amalnya, ya. Sehingga ia pun semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meninggalkan kemaksiatan dan kezaliman, ya.
Nah, ketika seorang itu mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala misalnya adalah As-Sami' Al-Basir. Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Tentunya ia pun juga akan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan dia terhadap nama Allah As-Sami' dan juga Al-Basir. Berarti dia banyak berdoa karena Allah akan mendengar doanya dan akan menjaga perilaku dan perbuatannya karena Allah melihat dan memandangnya. Al-Basir. Dia akan sungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Bukan berarti dia tidak melakukan maksiat sama sekali. Tentunya seorang manusia mungkin sesekali tergelincir dalam dosa dan juga kemaksiatan, akan tetapi dia langsung sadar, cepat sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat serta beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma'illah husna wa sifatihil ulya. التذلل لله سبحانه وتعالى والإخلاص التام لله عز وجل والبعد عن الرياء والسمعة والشهرة وغيرها والبعد عن الشرك بجميع أنواعه. هذه فائدة عظيمة. يجد الإنسان لذة للانطلاق بين يدي الله، لذة لتلاوة القرآن، لذة للركوع، التسبيح، السجود، الذكر، يجد لذة وانشراح صدر، ينشرح صدره لتلاوة القرآن والذكر والدعاء. هذه فائدة عظيمة جدا. ولذلك بعض الناس يشتكون من قسوة في قلوبهم وقحط في عيونهم وضعف في خشوعهم. من أسباب ذلك ضعف الإيمان وضعف الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى والمعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يجتهد في تحقيق الإيمان بأسماء الله الحسنى حتى ينال هذه اللذة العظيمة في العبادة والراحة والشوق إلى العبادة والتلذذ بها. فينبغي أن ننتبه لهذا. بعض الناس يتثاقل الصلاة، يتثاقل العبادات. بعض الناس يمر عليه أسبوع أسبوعين ما قرأ شيء من كتاب الله. لا شك أن ذلك كله حرمان ومن علامات ضعف الإيمان. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian di antara faidah-faidah keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah adalah at-tazallul lillahi tabaraka wa taala. Kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin menjauhkan diri dari perbuatan riya, pamer ingin dapat pujian ya, ataupun sum'ah ingin didengar orang, merasakan kelezatan ibadah, merasakan kelezatan salat, merasakan kelezatan ruku', sujud, zikir, doa, ya, tilawah Al-Quran. Ya. Saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Merasakan insyirahus sadr, merasakan lapangnya hati, lapangnya dada, ya. Merasakan kesejukan, ketenangan jiwa saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian orang itu ada yang mengadukan tentang kerasnya hati mereka. Ya, tentunya hal tersebut disebabkan karena lemahnya keimanan mereka terhadap nama-nama Allah yang Maha Indah dan sifat-sifatnya yang Maha Luhur, dan disebabkan karena ketidaktahuan mereka tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Juga disebabkan karena kemaksiatan dan dosa yang sering mereka lakukan. Seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan ya di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidaklah demikian, bahkan mereka itu hati-hati mereka ditutupi dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sebagian orang ada yang tidak merasakan kelezatan di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya. Bahkan mungkin ada yang berlalu 1 pekan ataupun 2 pekan sama sekali dia tidak membaca kalamullah, tidak membaca Al-Quran sama sekali. Merasa gersang hatinya, merasa keras hatinya, dan tidak merasakan kenikmatan serta ketentraman hati. Semuanya itu dikarenakan jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan
terlalu banyak menumpuk maksiat dan dosa yang dia lakukan. Naam Syekhana, barakallahu fiik. ومن ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى قطع القلوب عن الحسد. هذه مهمة جدا أيها الإخوة. قطع القلوب عن الحسد وعن التعلق في ما عند الناس. تقطع قلبك نهائيا، لأنك تؤمن باسم الله الرزاق. الله سبحانه وتعالى قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والحسد يتنافى مع كمال الإيمان، وهو من صفات اليهود. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضلا. فلذلك المؤمن الذي يؤمن بأن الأرزاق مكتوبة ومنتهية، كما قال سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. عندما يؤمن المؤمن بذلك فإنه يعلق قلبه بالله عز وجل، ويطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، ويبذل الأسباب المشروعة، ويرضى بما قسم الله له، ويطهر قلبه من الحسد نهائيا. لا يحسد الناس على ما أتاهم الله سبحانه وتعالى من فضله، ولا يتعلق بما في أيدي الناس. ولذلك يقول أحد الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا حتى إن أحدنا يسقط صوته منه وهو على ناقته، فلا يقول لأحد ناولني صوتي، وإنما ينزل ويأخذ صوته بيده، مع أن ذلك جائز، ولكن هذا من باب تعويد النفس على العزة والكرامة وعدم سؤال الناس. وإذا احتاج الإنسان إلى سؤال الناس في الأشياء المعتادة فلا بأس، لكن الأفضل دائما أن لا تسأل الناس. هذا الأفضل دائما، أن تغلق باب السؤال حتى ترتاح. وإن سألت الناس بما يقدرون عليه فلا بأس بذلك، بشرط أن يكون ليس في إيذاء لهم ومضايق لهم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian faedah yang lain dari keimanan kita kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini adalah qat'ul qulubi an al-hasad wa an at-ta'alluq bima fi aydin nas. Ya. Jadi memutuskan hati dari sikap hasad, iri dan dengki kepada orang lain. Juga memutuskan hati-hati kita dari sikap ketergantungan kepada manusia, kepada makhluk, ya. Melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, karena hasad itu tentunya bertentangan dengan keimanan kita kepada nama-nama Allah yang Maha Indah. Di antaranya adalah Ar-Razzaq, dan Ar-Razzaq artinya adalah Allah yang Maha pemberi rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang Maha memberikan rezeki, dialah yang Maha memiliki kekuatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, ya, ada yang diberikan banyak, ada yang diberikan ala kadarnya dan seterusnya, ya, maka kita tidak merasa terganggu saat orang lain itu mendapatkan banyak uang, banyak rezeki dan lain sebagainya, karena yang memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi kita adalah Allah, yang memberi dia juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu hasad, tidak perlu iri ataupun dengki, ya, karena kedengkian itu juga atau hasad itu juga termasuk sifatnya orang-orang Yahudi, di mana mereka itu juga hasad kepada orang-orang Islam, ya. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah orang-orang Yahudi itu mereka hasad kepada orang-orang karena Allah telah memberikan kebaikan kepada mereka, ya. Jadi kita harus menjauhi sifat hasad ini sejauh-jauhnya, karena tentunya bertentangan dengan keimanan kita kepada al-asmaul husna. Juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ini telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakan kami itu telah memiliki takdirnya masing-masing, telah memiliki ukurannya masing-masing,
sudah ada rezekinya masing-masing, sudah ada kadar rezekinya masing-masing. Ya. Jadi sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedemikian rupa dengan menentukan rezeki masing-masing orang. Jadi tidak perlu iri melihat orang lain ya, mendapatkan rezeki. Ketika orang meyakini dan mengimani nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Razzaq, maka semakin lapanglah dadanya dan semakin qanaah ya, menerima apa adanya yang Allah berikan ya, dan tidak iri melihat orang lain mendapatkan lebih daripada yang dia dapatkan. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan ya. Juga di sini Syekh menyebutkan bahwa ada sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana para sahabat ini radhiyallahu anhum, mereka itu di antara mereka ada yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak meminta apapun kepada orang-orang. Ya, oleh karenanya di antara mereka kalau tidak salah ini para sahabat dari kalangan Al-Ansar ya. Mereka itu di antara mereka ada yang menunggangi untanya, membawa pecut ya, membawa pecut atau tali kekang ya, atau pecutnya ya. Dan saut, basarannya saut ya, itu jatuh dari untanya tersebut. Tapi dia sama sekali tidak meminta bantuan orang lain untuk mengambilkan pecutnya tersebut. Untuk mengambilkan apa ya pecut itu bahasa Indonesianya? Cambuk ya. Cambuknya itu jatuh dari tangannya, sedangkan dia berada di atas unta. Dia sama sekali tidak meminta kepada orang-orang untuk mengambilkan cambuk tersebut. Justru dia turun sendiri dari untanya, lalu dia ambil sendiri cambuk tersebut, lalu dia naik kembali kepada untanya. Agar menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain. Saking betul-betul dia itu menjaga izzah dan karomah dirinya. Ya. Menjaga kemuliaan dirinya, jangan sampai dia itu minta-minta kepada sesama makhluk ya. Padahal hukumnya boleh-boleh saja kalau meminta kepada orang lain pada batas-batas yang memang orang lain bisa melakukannya, bukan meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita meminta kepada kalau kita meminta kepada sesama manusia dalam batasan yang wajar yang memang bisa dilakukan dan tidak mengganggu orang tersebut, tentunya diperbolehkan. Akan tetapi kalau kita menjaga diri, jangan sampai kita meminta-minta kepada orang lain, bahkan pada hal yang remeh-temeh pun, maka itu tentunya lebih baik dan menjaga izzah dan karamah atau kemuliaan jiwa. Naam Syekhana barakallahu fiik. ومن ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى أنك عندما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى عزيز وحكيم، وهذا يكثر في القرآن الكريم، وهو العزيز الحكيم. لماذا يقرنان معا؟ لأن الله سبحانه وتعالى متصف بالعزة الكاملة والحكمة الكاملة. فلو وجدت أحدا من البشر عزيزا لا تجد حكيما، ولو وجدته حكيما لا تجد عزيزا. ولو فرضنا أن وجدته عزيزا وحكيما فعزته وحكمته ناقصة من وجوه كثيرة. أما الله سبحانه وتعالى فله العزة الكاملة والحكمة الكاملة التي لا يعترضها أي نقص. ومن ثمرات الإيمان بذلك أيها الأخوة أن تؤمن بأن الله حكيم في شرعه، في قضائه، في قدره، في أوامره، في نواهيه، فتسلم وتقول سمعنا وأطعنا. وذكر الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه فائدة عظيمة أن تؤمن بأن الله حكيم، وحكيم في شرعه، في قضائه، في قدره، لا تعترض على شرع الله عز وجل بعقلك وبهواك، لا، تقول سمعنا وأطعنا، الله حكيم. فتؤمن بحكمة الله. إن علمت الحكم فالحمد لله، يستأنس بها واستفاد منها. إن لم تعلم فتؤمن بأن الله حكيم. قد تعلم الحكمة وقد لا تعلم بالبشر،
لكن تؤمن إيمانا جازما بأن الله حكيم سبحانه وتعالى في شرعه، في قضائه، في قدره، في أحكامه سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذه مسألة مهمة جدا أيضا، لأن بعض الملحدين وبعض المنافقين وضعاف الإيمان يقول لماذا الله قال كذا، لماذا الله فرض كذا، وهكذا يعترضون، خاصة فيما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بأحكام النساء، يكثر اعتراضهم على ذلك وتشويشهم على المؤمنين، فينبغي أن ننتبه لهذا أيها الأخوة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Kemudian di antara buah keimanan kita kepada al-asmaul husna was sifatul ulya juga adalah bahwa kita meyakini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah itu semuanya sempurna. Tidak ada satupun kekurangannya sama sekali. Tidak ada cacatnya sedikit pun. Ya. Al-Aziz, Al-Hakim misalnya, nama Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah Al-Aziz dan Al-Hakim. Al-Aziz itu yang artinya adalah yang maha perkasa, yang maha mulia, dengan kemuliaan yang sempurna tanpa ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Al-Hakim yang berarti yang memiliki hikmah, yang maha bijaksana tanpa sedikit pun kekurangan di dalamnya. Terkadang manusia juga ada yang memiliki kemuliaan, akan tetapi dia tidak memiliki kebijaksanaan misalnya, atau ada orang yang bijak tapi dia tidak memiliki kemuliaan dan seterusnya seperti itu. Ataupun ada yang mulia dan juga bijaksana, akan tetapi tentunya kemuliaan dan kebijaksanaannya ya sebatas manusia, ya sebatas sifat manusia yang memiliki keterbatasan. Ya. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka izzah dan hikmahnya adalah izzah kamilah dan juga hikmah kamilah yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada sedikit pun celah aib padanya, ya, semuanya sempurna nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita meyakini bahwa di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, maka Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hikmah atau kebijaksanaan dalam syariat yang ia syariatkan, dalam qada dan qadar ataupun takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, dalam hukum-hukum Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah memiliki hikmah dan kebijaksanaan pada setiap perintah-perintah yang ia perintahkan dan juga pada setiap larangan-larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Semuanya tentunya mengandung hikmah dan mengandung kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang yang betul-betul beriman kepada nama-nama Allah yang maha indah ini, tentunya ia akan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Yang artinya tidaklah layak bagi seorang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan, ya, jika Allah telah menentukan ataupun Rasulnya, jika Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah perkara lalu mereka memilih perkara yang lain, itu tidak layak bagi mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan siapa yang bermaksiat membangkang Allah dan Rasulnya maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka kita sebagai orang-orang yang beriman, kita syiar kita adalah sami'na wa ata'na, kita mendengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa semua hukum-hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan itu dan telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan itu pasti di belakangnya ada hikmah. Baik itu diketahui hikmah tersebut ataupun tidak diketahui. Karena ada sebagian orang-orang ateis atau orang-orang yang liberal dan sebagainya, yang mereka mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti ini? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum seperti ini, seperti misalnya miras atau warisan wanita anak perempuan itu kenapa lebih sedikit daripada anak laki-laki, dan juga beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum perempuan kenapa terlihat berbeda dari hukum laki-laki, ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kita katakan tugas kita adalah taat kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya itu baik kita ketahui atau tidak, ya.
itu urusan belakangan. Yang penting kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Adapun hikmah, pasti ada hikmahnya. Akan tetapi tidak semua kita mengetahui hikmah tersebut. Naam Syekhana barakallahu fikum. ومن ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب سبحانه وتعالى المنفرد بربوبيته، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. انظر في قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لاحظ سبحان الله أن الله عز وجل جاء بالرحمن الرحيم بعد رب العالمين، لأن بعض الناس قد يفهم أنها ربوبية انتقام، فأعقبها الله بالرحمن الرحيم لنعلم أنها ربوبية رحمة، أن ربوبية الله سبحانه وتعالى عباده ربوبية رحمة. فيتجه الإنسان المؤمن في عباده لربه سبحانه وتعالى بين الرجاء والخوف، يرجو ويخاف. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الرحمن الرحيم: هذان اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. رحمن عامة في الدنيا، يعني حتى الكافر من رحمة الله أن الله خلقه وأنه يأكل ويشرب، وكل هذا من رحمة الله عز وجل. الشمس والقمر كلها من رحمة الله عز وجل. لكن المؤمنين: وكان بالمؤمنين رحيما. هذه خاصة، رحمة خاصة بالمؤمنين في يوم القيامة. ولذلك المؤمن إذا آمن بأن الله رحمن رحيم فإنه لا يئس من رحمة الله مهما كثرت ذنوبه، يبادر التوبة والاستغفار ولا يئس. المبتلى بمصيبة من المصائب لا ييأس من رحمة الله، يدعو ويدعو ويتضرع إلى الله ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، ويبذل الأسباب المشروعة ولا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian kita juga mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Ar-Rabb, ya, Tuhan yang mengatur alam semesta, al-munfarid bi rububiyyatihi, yang mengatur alam semesta, yang menciptakan alam semesta, yang berkuasa di seluruh makhluk-makhluknya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal surat Al-Fatihah: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ya, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di sini tentunya rububiyah Allah, ketuhanan Allah itu adalah rububiyatul rahmah la intiqam, rububiyah yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang, bukan rububiyah yang dipenuhi dengan rasa dendam dan ingin membalas, gitu ya. Karena mungkin sebagian orang beranggapan ketika dikatakan bahwa seseorang itu berkuasa, ya, maka biasanya kalau orang itu sudah memiliki kekuasaan, ya, dia akan menindas yang lebih kecil, dia akan berlaku zalim dan sewenang-wenang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya berbeda daripada makhluknya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yang menguasai, dia yang merajai, dia yang mengatur alam semesta, akan tetapi sifatnya adalah seperti yang disebutkan pada ayat setelahnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gitu ya. Jadi rahmat, rububiyah Allah itu adalah rububiyah yang dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayang, ya. Sehingga dengan demikian seseorang itu seorang mukmin, ya, yang beriman benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menghimpun dua perasaan, yaitu roja dan khauf. Dia betul-betul mengharapkan rahmat Allah, di waktu yang bersamaan dia juga takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian para ulama menyatakan bahwa nama Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ismani raqiqan, dua nama yang dua-duanya itu nama yang lembut, ya. Nama yang lembut, di mana satu dari keduanya itu lebih lembut dari yang lain, gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rahmatnya kepada semua makhluknya, memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa pandang bulu, ya, baik itu orang yang beriman ataupun orang yang kafir. Bahkan orang yang kafir itu bisa makan, bisa minum, bisa bernapas dan lain sebagainya, diberikan fasilitas dalam kehidupannya, ya, semuanya diberikan tanpa pandang bulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum. Akan tetapi ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman,
nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat maha rahim, maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat ini menunjukkan rahmat yang khusus yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman saja, ya. Adapun rahmat yang secara umum diberikan kepada semua makhluknya di dunia ini, yaitu tidak memandang bulu, akan tetapi nanti di akhirat rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, dan itulah modal masuk surga kita nanti di akhirat kelak. Naam Syekhana barakallahu fiikum. وآخر ثمرتين هما الثمرة الأولى العدل والبعد عن الظلم. هذه مهمة جدا أيها الإخوة، لأن الإنسان المؤمن إذا علم بأن الله سبحانه وتعالى سميع وقريب ومجيب ورحمن ورحيم، وعلم أن الله شديد العقاب، فإنه يعدل في كلامه، في تصرفاته، في أفعاله، لا يظلم أحد من عباد الله، يجتهد، ما يظلم زوجته ولا أولاده ولا مرؤوسينه ولا رؤساءه ولا جيرانه، لا يظلم أحدا أبدا، ولا يستضعف ضعيفا فيظلمه ويأخذ حقه، يبتعد عن ذلك كله. فهذه ثمرة عظيمة. الثمرة الثانية الأخيرة هي الإكثار من التوبة والاستغفار وعدم اليأس، وهذه مهمة جدا أيها الإخوة. في هذا المجال أختم بهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هل بعد هذا ييأس عاص من رحمة الله؟ هل بعد هذا ييأس مبتلى من رحمة الله؟ رحمة عظيمة، رحمة عظيمة، رحمة الله عز وجل عظيمة جدا، وسعت رحمته كل شيء. فانظر كيف جعل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله رحمة 100 جزء وأمسك عنده 99 جزءا في يوم القيامة، يرحم بعباده يوم القيامة، وأنزل في الأرض جزءا واحد، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، ونحبكم في الله، ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد. تفضل شيخنا حفظكم الله. الصوت غير مسموع. Kemudian ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya fadilatul Syekh. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki al-asmaul husna dan juga as-sifatul ula, maka orang yang beriman kepada nama-nama Allah yang maha indah itu dan juga sifat-sifatnya yang maha luhur, itu tentunya akan bersikap adil dan akan menjauhi sejauh-jauhnya sikap zalim dan sewenang-wenang kepada sesama makhluk, ya. Karena ia mengetahui bahwa Allah itu maha mendengar, maha melihat, maha dekat, maha menjawab, dan juga mengabulkan doa-doa, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya, maka kita sebagai hamba Allah pun juga layaknya tidak menzalimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Orang yang betul-betul beriman kepada nama-nama Allah yang maha indah, tentunya dia tidak akan menzalimi orang lain, baik itu istrinya, baik itu anaknya, baik itu orang yang ada di atasan dia ataupun yang ada di bawahan dia dan seterusnya, ya. Dia akan menjauhi diri dari sikap kezaliman. Dan juga disebutkan pada samarah sebelumnya, la yai'as min rahmatillah wa kathurat dzunubuhu, dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun dia banyak melakukan perbuatan dosa, akan tetapi dia tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan di sini samarah yang lainnya, al-iktsar minat taubah wa adamul ya'as min rahmatillahi tabaraka wa taala, banyak-banyak bertaubat dan juga tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
karena rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, Allah telah menjadikan rahmat atau kasih sayang itu ada 100 bagian, ya. Fa amsaka 'indahu 99 juz'an, Allah memegang, ya, Allah menahan 99 bagian tadi, yang dari 100 itu 99 bagian rahmah itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, lalu Allah menurunkan satu bagian dari rahmah tersebut ke bumi, ya. Cuma satu saja rahmah tersebut. Lalu dari satu rahmah itulah dibagi-bagi kepada semua makhluknya, kepada manusia, kepada hewan, kepada semua makhluk, ya. Pada jin juga semuanya. Jadi kita itu saling menyayangi, saling mengasihi dengan satu rahmah itu, satu bagian rahmah yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala masih menahan 99 bagian dari rahmah tersebut. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin zalikal juz'i yatarahamul khalqu, dari satu bagian itulah makhluk-makhluk Allah saling mengasihi dan saling menyayangi, hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu, sampai-sampai kuda itu bisa mengangkat kakinya ketika anaknya itu mau lewat, ya. Karena si kuda betina itu khawatir kalau kakinya itu bisa menyakiti anaknya. Jadi kuda itu merasa kasih sayang kepada anaknya. Ya, hewan-hewan merasakan kasih sayang kepada anak-anaknya secara insting, ya. Manusia juga seperti itu. Suami menyayangi istri, istri menyayangi suami, kemudian juga orang tua menyayangi anak-anaknya, ya, dan seterusnya, ya. Itu semua adalah dari satu bagian rahmat atau kasih sayang yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala masih memiliki 99 bagian rahmat, ya, yang masih ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak perlu kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada 99 bagian lagi rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tahan pada dirinya, dan insya Allah akan diberikan kepada hamba-hambanya yang berhak menerimanya di akhirat nanti, ketika semua makhluk dibangkitkan dari kuburnya. Demikian yang dapat disampaikan oleh Syekh, dan kemungkinan di sini Syekh sudah memasuki waktu sholat maghrib sehingga beliau tutup dengan salam. Maka saya pun juga akan menutup dengan salam. Untuk pertanyaan mungkin pada pertemuan yang akan datang, ya, insyaallah taala. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada ikhwah sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini, dan juga kepada ikhwah yang ada di Medan, Sunnah Jalan Pasti, kemudian juga kepada Rifki, Ustaz Rifki, dan juga kawan-kawan yang lainnya. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.